بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی یہ ویڈیو سورہ انفال رکوع نمبر 7 میں آیات 52 سے 54 پر مبنی ہے۔ آیت نمبر 52، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا۔ کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت کے چانکس، کدابی، کدابی داب سے جس کے معنی عادت کے ہیں، لیکن یہاں پر اس سے مراد جیسا حال ہوا، جیسا طریقہ ہوا آل فرعون، آل فرعون یعنی فرعونیوں کا، والذین من قبلہم اور ان سے پہلے لوگوں کا، کفروا انہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی آیات سے، فاخذہم اللہ تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب۔ ان اللہ بے شک اللہ، قوی زبردست، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے مشرکین مکہ کو ان کے گناہوں کی پاداش میں بالکل اسی طرح پکڑا جس طرح آل فرعون کو اور ان سے پہلے قوم شعیب کو اور ان سے پہلے قوم لوط کو، ان سے پہلے قوم سمود کو، ان سے پہلے قوم عاد کو اور ان سے بھی پہلے قوم نوح کو مختلف قسم کے عذابوں سے دوچار کیا۔ ان سب نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا تو اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ بلا شبہ اللہ قوی ہے، کوئی قوت و شجاعت والا اپنی قوت کے بل پر اس کے عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا۔ اللہ کی سزا بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 53، ذالک بأن اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم، یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے اسے نہیں بدلا کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں۔ وان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ آیت کے چانکس، ذالکہ یہ اس لیے، بِأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، لم یکو وہ نہیں کرتا، مغیرن بدلتا، نعمتن کوئی نعمت، انعمہا اس کی نعمت، علی قومن کسی قوم پر، حتیٰ یہاں تک، یغیرو وہ نہ بدلیں، ما بانفسہم جو ان کے دلوں میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت کسی قوم کو عطا فرماتے ہیں اس کو اس وقت تک بدلتے نہیں جب تک یہ لوگ خود ہی اپنی حالت اور اعمال کو نہ بدل دیں۔ اللہ نے ہر قوم کی طرف اپنا پیغمبر بھیجا جس نے اللہ کی توحید اور اس کے احکام کے مطابق اس قوم کو دعوت دی۔ پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا، ان پر اپنی انعامات و احسانات کی بارشیں کی۔ پھر اپنے پیغمبر کے بعد ان لوگوں نے آہستہ آہستہ کفر و ضلالت کی روش اختیار کی اور توحید کی شاہراہ کو چھوڑ کر شرک کی پگڈنڈیاں اختیار کر لیں، تو اللہ کی نعمتوں نے بھی ان سے منہ موڑ لیا، انعامات کی جگہ اللہ کے عذاب نے لے لی اور یوں وہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہونے والے مومنین کی نسل سے ایک قوم وجود میں آئی۔ جب وہ قوم گمراہ ہوئی تو حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا۔
फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों की नस्ल से कौम समूद ने जन्म लिया, और फिर जब वो लोग गुमराह हुए तो उनकी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम मबूस हुए। गोया हर कौम अपने पैगंबर के रास्ते को छोड़ने के सबब बर्बाद हुई, मगर अल्लाह ने किसी भी कौम से अपनी नेमत उस वक्त तक सलब नहीं की जब तक खुद उन्होंने हदायत की राह को छोड़कर गुमराही इख्तियार नहीं की। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इस फलसफे के मुताबिक जब कोई कौम मेहनत को अपना शियार बना लेती है तो उसकी ज़ाहिरी हालत में मुस्बत तब्दीली आती है और यूं उसकी तकदीर बदलती है। सिर्फ विशफुल थिंकिंग्स और दुआओं से कौमों की तकदीर नहीं बदला करती, और कौम चूंकि अफराद का मजमुआ होती है इसलिए तब्दीली का आगाज अफराद से होता है, यानी उनकी सोच, उनके नजरियात, उनके ख्यालात, उनके मकासद, उनकी दिलचस्पियां और उनकी उमंगें तब्दील होती हैं। फिर जब ऐसे पाक बातिन लोगों की तादाद रफ्ता रफ्ता बढ़ती है और वो लोग एक ताकत और कुव्वत के तौर पर खुद को मुनज़्ज़म करके बातिल की राह में सीसा पलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं, तो तागूती तूफान अपना रुख बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। यूं अहले हक की कुर्बानियों से निजाम बदलता है, इनकलाब की सहर पर नूर तलू होती है और माशरा फिर से राहे हक पर गामजन होता है। लेकिन वाज़े रहे कि इस इनकलाब की जिदोजहद के लिए हमें फिक्री और अमली रहनुमाई सिर्फ और सिर्फ कुरानी तालीमात से हासिल करना होगी। बकौल इकबाल के, जब ये कुरान किसी इंसान के दिल के अंदर उतर जाता है तो उसके दिल उसकी रूह को बदल कर रख देता है, और एक बंदा मोमिन के अंदर का यही इनकलाब बिलाखिर आलमी इनकलाब की सूरत इख्तियार कर लेता है। आयत नंबर 54, कदा बि आल फिरऔना वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही इनका हुआ। कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम, उन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को झुठलाया। फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, तो हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला। वअग़रक़ना आला फिरऔन, और फिरौनियों को डबो दिया। वकुल्लुन कानू ज़ालिमीन, और वो सब जालिम थे। आयत नंबर 52 और 54 का मजमून तकरीबन एक ही है, मगर मकसद दोनों में जुदा जुदा है। आयत नंबर 52 में इस बात की तरफ इशारा था कि फिरौन और आले फिरौन और उनसे कबल कुफार ने अल्लाह की आयतों से जब कुफर किया तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों की सजा में पकड़ लिया। आयत नंबर 54 में बताया गया कि अल्लाह का आम कानून ये है कि जब किसी कौम पर अल्लाह की नेमतें मबजूल हों और वो उनकी कदर ना पहचाने और अल्लाह के सामने ना झुके तो उसकी नेमतें मुसीबतों में बदल दी जाती हैं। कौम फिरौन और उनसे पहली अक़वाम ने भी जब अल्लाह की नेमतों की कदर ना की तो उनसे नेमतें छीन ली गईं और नेमतों की बजाय अजाब में पकड़ लिए गए। इन सब कौमों की सजा सजाए मौत थी। अल्लाह ने इन सब को हलाक कर डाला। हर कौम की हलाकत की मुख्तलिफ सूरतें जाहिर हुई। उनमें से फिरौन चूंकि खुदाई का दावेदार था और उसकी कौम उसकी तस्दीक करती थी, इसलिए खसूसियत के साथ सूरह अनफाल में इसका जिक्र कर दिया गया। इसी तरह मुशरिकीन मक्का पर गज़वा बदर में मुसलमानों के हाथों अजाब आया। अल्लाह मुझे और आपको दीन की सही समझ बूझ अता फरमाए और अमल करने की तौफीक दे, आमीन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।